नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे मनोज दास लिखित उपन्यास शेषतांत्रिकर सन्धान तड़ित बेगरे हिमाद्री बाबा मुखमंडल एक रहस्यमय स्पंदन झलसी जिबार मु लक्ष्य कली। से शून्य को नहीं सते जेपरी किछि आकलन करुथिले। तापरे से जहा कहिले सेथिरु स्पष्ट हैला जे महातांत्रिकंकर उद्देश्य संपर्क से पूर्ण अवहित। आमको निष्कपटरे सबु जणाइबा निमन्ते से अनुप्राणित बोली भूमिका देई कहिले। महातांत्रिक नामरे विदित से साधक एक अभिनव योजना हातको नेइथिले। युधिष्ठिर जो संवृत मार्गरे गति करी सशरीर स्वर्गारोहण करि पारिथिले, तंत्र जोगे सेही मार्गर संधान प्राप्ति संभवपर। सशरीर स्वर्ग प्राप्तिर अर्थ मृत्यु उपरे विजय। अन्य जेकोसी आत्मस्फीत आविष्कारक भली महातांत्रिक अवश्य भूली जाई नथिले जे ए चमकप्रद तत्वर आविष्कारक से नुहंती। तांक भीतर को ए तत्व प्रेरित होईछि भिन्न लोकरू, किंतु से विश्वास करुथिले होयत तंत्र शक्तिर चरम परीक्षा निमंते से तत्व प्रयोगर भूमिका रहिछि। हिमाद्री बाबा तंत्र क्षेत्रर एही सांप्रतिक इतिहास सविस्तार परिवेषण कलाबेले आमे निविष्ट चित्तरे शुणुथुलु। तेबे मध्य मध्य प्रश्न मध्य करुथुलु। तय पचारिथिला, आज्ञा आत्मस्फीत आविष्कारकर अर्थ? कौनसी वैज्ञानिक कौनसी दार्शनिक केबे हेले कौनसी तत्वर आविष्कारक नुहंती, जेमती केही निज निजर बुद्धिर आविष्कर्ता नुहंती। प्रकृति जेमती जनक बुद्धि देइछि, आ प्रकृति जदि तार से दानर मात्रारे बेसी कम करिथांता तेबे जनकर जेमती किछि करिबार न थांता। सेमती एक एक मुहूर्तरे से काहारी काहारी चेतनारे निजर किछि रहस्य प्रकट करिदेले सेमाने आविष्कारक बोलांते। अज्ञान पोषित अहंग्र चिराचरित करामतिरे स्फीत अनुभव करती। अवश्य सेमानंक भितरे जिज्ञासा रही थाए बोली प्रकृति सेमानंक प्रति सौजन्य देखाए। जो मानंक भितरे जिज्ञासा तुलन उच्चाकांक्षा प्रबल सेमानंक सह खेलरे प्रवृत्त हुंती अंधकार जगतर खेलाड़ी माने, एवं प्रायतः सेमानकु लोभनीय भ्रांत मार्गरे ठेली दियंती। उत्तररे कहिथिले हिमाद्री बाबा, आमे शुणिछु शेषतांत्रिक बा महातांत्रिक साम समयिक सबु तंत्र साधकंकठू निश्चित भावे स्वतंत्र। कहिला टय। भूल शुणी नाह, तांक उच्चाभिलाष स्वार्थंद नथिला। से खोली देबाकू चाहुथिले सार्वजनीन सिद्धिर मार्ग। अमरतार अधिकारी हेबा निमंते आदिम जुगरू अव्याहत मनुष्यर आकांक्षार प्रतिनिधि भावरे महातांत्रिक जनक तांत्रिक मार्गरे सेथिरे सफल हेबार दुर्बार ओ उद्दाम आवेग चालित साधना वरण करिथिले। सार्वजनीन सिद्धिर मार्ग? मो प्रश्नरे थिला विस्मय। तार अर्थ नुहे जे आपाम जनसाधारण विश्वर आबाल वृद्ध वनिता होइजिबे मृत्युंजय। अमरता भगवानଙ୍କର एक गुण एवं ସେହି गुण आयत्त करी भगवानଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ तीव्र अभिप्सा सहकारे जे से मार्गर श्रृंखला अनुसरण करिब सी सेथिरे हेब सफल। हिमाद्री बाबाଙ୍କ विश्लेषणी बाणीर एही पर्याୟରେ ମୁଁ प्रश्न କରିଥିଲି, से महातांत्रिकଙ୍କର आवेग कण तथापि तुच्छा अज्ञानता? से हसिले ओ बुझाइले, चेतनार सामान्य विकास हेबा दिनरू मनीष केतोटी अदम्य आस्पृहा पोषण करी आछि। से सबु हेले भगवान कुह ईश्वर कुह विवर्तनी शक्ति बोली आख्या दियो, जो नामरे नामित कर ए सृष्टिर उत्स ओ तार स्वरूप ज्ञात हेबा। द्वितीय आपणा अज्ञान अतिष्ठ होई सच्चा ज्ञानर संधान करिबा। तृतीय प्रकृत स्वाधीनता, जहा कौनसी दृश्य अथवा अदृश्य बाधा जोगे सीमित नुहे ताहा तथा चतुर्थरे सृजनर भित्तिरे प्रच्छन्न थिबा सच्चा आनंद उपलब्धि करिबा एवं शेषरे यथेच्छा
ଖିଆଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଯବନିକା ପତନ କରାଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ହାତରୁ ସେ ଅଧିକାର କାଢ଼ି ନେବା। ସତଯୋଗ ବା ତନ୍ତ୍ରପଥରେ ଜଣେ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ 4 ଗୋଟି ଆସ୍ପୃହାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅମରତା ସେ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯାବତ୍ ଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଷ ସମଗ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ, ଯାହାକି ଚେତନାର ହିଁ ଏକ ତରଙ୍ଗ, ସେ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନେ ସମ୍ଭବପର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବ ଯୋଗଧାରାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୋଗେ, ଯାହା ମହାତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ତାହାର ଭିତ୍ତି ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରବେଗ ଚାଳିତ ଏବଂ ମଣିଷର ସେ ଉଭୟ ବିଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଅଜ୍ଞାନର ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେତେ ଦଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହି ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନରେ ତାଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମର ଆଜୀବନ ସାଧନର ସମାପ୍ତି ହେଲା, ସେଥିରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ ସମନ୍ୱିତ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଜନିତ। ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ କୃତାର୍ଥ ଓ କୃତଜ୍ଞ। ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ତତ୍ପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିପାରିଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଖାଲି ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ନଥିଲେ, ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନୀ ଶକ୍ତି, ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିଲା ଶ୍ୱାନରୂପୀ ଧର୍ମର ଦୃଢ଼ତା। ଚତୁର୍ଥରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଏ ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣମୟ ଦିଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମହାନୁଭବ ଆପଣାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଳେବର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ମାତ୍ର ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଧର୍ମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦେବନଦୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଋଷିବର୍ଗ ଆରାଧିତା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ମାନୁଷୀ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ଗଙ୍ଗା ଦେବନଦୀಂ ପୁଣ୍ୟಂ ପାବନୀಂ ଋଷି ସଂସ୍ତୁତାମ୍ ଅବଗାହ୍ୟ ତତୋ ରାଜା ତନମ୍ ତତ୍ୟାଜ ମାନୁଷୀମ୍। ପରିଶେଷରେ ଏତକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ 4 ଭ୍ରାତା ତଥା ପଞ୍ଚମ ଭ୍ରାତା କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମାନବ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ। ଏ ବିଶେଷ ଦେବଶକ୍ତିମାନେ କୁନ୍ତୀ ଓ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମେଷିତା ଯୁବତୀ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଗତି ଓ ଦୁର୍ଗତି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଗତିର ସୂଚୀକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲି, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ଭଳି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅଥବା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ମହିମାମୟ ଚରିତ୍ରର ପଟଭୂମି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାମୁଲି ମାନୁଷୀ ଚେତନାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଧ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରି ଆମ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଘୋଷଣା କରିଥାଉ। ଜ୍ଞାନର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, ବିଶେଷ କରି ଯଜ୍ଞସୁତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ବିକଟତା ଜାହିର କରେ। ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ତାଙ୍କର ବିରଳ ହସ। ସେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ସେ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଅଜ୍ଞାନର ବାହକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଦାୟୀ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଗରେ ସେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଉଦାସୀନ ରହେ। ତମେ ଦୁହେଁ ଉଦାସୀନ ନୁହଁ, ଅତଏବ ହୈମବତୀର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଆଗରେ ଉଜ୍ଜୀଟିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଚମତ୍କୃତ ହେଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଟୟ ମୁହଁରେ ସରଳ ହସ, ସତେ ଯେପରି ଏ ତଥ୍ୟ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମୋଦିତ। ଟିକେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି ବାବା, ମୋ ଅନୁରୋଧରେ ଥିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା।
କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭର ଅଥବା ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ବିଷୟକୁ ସିନା ବୁଝାଇ କୁହାଯାଇପାରେ। ହୈମବତୀକୁ ହୁଏତ ଜଣେ କେବଳ ମାତ୍ର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ତଥା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବାଳିକା ବୋଲି ମନେ କରିବ, ନତୁବା ଦେବକନ୍ୟା ରୂପେ ଜାଣିବ। ବୁଝାଇବା ଯୋଗେ ଜଣକର ପ୍ରଥମ ଧାରଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଏବଂ ପୁଣି କହିଲେ, ମୋର ଧାରଣା ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତି ପ୍ରଖର। ବାସ୍ତବିକ ସେହି ଅମ୍ଳାନ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଉପରୁ ପ୍ରସ୍ତ ପରେ ପ୍ରସ୍ତ ହାଲୁକା ମେଘ ଅପସରି ଯିବା ପ୍ରାୟ ମୋ ବୋଧଶକ୍ତି ଓ ସ୍ମୃତିରେ ଆମ ହୈମବତୀର ମୁହଁ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ। ତାହା ଯେମିତି ଆମ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆଲୋକ ସଞ୍ଜାତ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୟୁତିମୟ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ। କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତିଗଲା ଜାଣେନା। ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ କପାଳ ସହ ହୈମବତୀ ହିମାଳୟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ରକ୍ତ କପାଳ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକର ହିଁ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତାଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଯୋଗେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ସଙ୍ଗୋପନ ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମସାମୟିକ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ବା ସଚ୍ଚା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ହୈମବତୀ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ବିଭୂତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସକାଶେ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଚାନକ ଆବିର୍ଭାବ। ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ହୈମବତୀ ରୂପକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ସେ ଆହୁରି ବିପୁଳ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାନସୀ ଭାଷାରେ ଯାହାର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିସାରିଛି। ଯାହା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା, ତାହା ହେଲା, ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ହୈମବତୀକୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଶକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ହୈମବତୀ ହିଁ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କର ଆଜୀବନ ଉପାର୍ଜିତ ତନ୍ତ୍ରଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲେ। ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଶେଷତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଣିକି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗୀ ରୂପେ, ବରଂ କହିବି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଗୀ ରୂପେ। ଚେତନାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳତା ବିଫଳତାର ଧାରଣା ଅନୁପସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧନାର ବା ପରୀକ୍ଷାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମହାମାୟାଙ୍କ ବିଭୂତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାଛାଏଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣାମ ସେ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ। ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ମାନବତାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦି ଅଭିପ୍ସାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଶେଷ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଣାମର ସୁଯୋଗ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହିଲି, ଆପାତତଃ ଶେଷତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଶେଷ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ହୈମବତୀ। କଳ୍ପନାତୀତ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ମୋ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ସାମୟିକ ଭାବରେ ରକ୍ତ କପାଳ ସହ ବୈରତା ଯୋଗୁଁ ବାମାଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା, ସେ ହୈମବତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆଦରି ନେଇଥିଲା ନିଃସ୍ୱତା। କେଡ଼େ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ନିଃସ୍ୱତା! ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ତାକୁ ଆଣିଦେଇଛି ଅମାପ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଅଚିରେ ସେ ହେବ ହୈମବତୀ ସମୀପକୁ ତୁମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ହସିଦେଇ କହିଲେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା। ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଡାକ ଦେଲେ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଉତ୍ତର କାଶୀଠାରୁ ଆମକୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଏହି ଶ୍ମଶ୍ରୁ ବିବର୍ଜିତ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଦିନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାପାଳିକ। ସମ୍ଭବ ଏମନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର? ପ୍ରଭାତ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ବହଳ କୁହେଳି।
ଆମେ ରହିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରିତ ବଦରିକାଶ୍ରମଠାରୁ ବେଶ୍ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କନ୍ଦରରେ। ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଗୋଟିକ ଅତଳ ନିଃସୃତ ଉଷ୍ମ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ କୂପଟିଏ ବୋଲି ବୁଝିଲୁ ଏବଂ କାପାଳିକାର ଅବଶେଷ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ସମର୍ପଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତହିଁରେ ଡୋବ ଦେଲୁ। ମନେ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା କଳେବର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଓଜନ ନଥିବା କଳେବରଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲି। ମୁଁ ମୋ ଦେହଠାରୁ କେଡ଼େ ଭିନ୍ନ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସତ୍ତା। ସମର୍ପଣକୁ ଏକଥା କହନ୍ତେ ସେ ହସିଲା ଏବଂ ଜଣାଇଲା, ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ତାକୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ମୋର ଏକାଧିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିତିଛି ଏହି ନିକାଞ୍ଚନରେ। ସେହି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧି ସକଳ ମୋ ଅନ୍ତଃସତ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବିତ। ଯଥା ସମୟରେ ସେସବୁ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ। ମାତ୍ର କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ତଳର ଉଦ୍ଧତ ଉଦଣ୍ଡ କାପାଳିକ ଜୟାର୍ଣ୍ଣବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ସୌମ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସମର୍ପଣ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥାଇ ମୋତେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଯେ ବିସ୍ମୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ଯାବତୀୟ ଭାବାବେଗ ସେସବୁ ବିମର୍ଷକର ହେଉ ବା ହର୍ଷକର ହେଉ, ମୋ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ସ୍ତରଟି ସତେ ଯେପରି ମୋର ଗୋଟିଏ ବହିରାବରଣ ମାତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ମୋ ଅଜାଣତରେ ସେଗୋଟିକ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବା ସମ୍ଭବତଃ ଉତ୍ତରକାଶୀ ରୂପାନ୍ତରେ ନଚିକେତା ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲା ଅବସରରେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ବିପୃତ ମୋ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସିଦ୍ଧି ସକଳର ସଞ୍ଜୀବନ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି। ସମର୍ପଣର ମୃଦୁ ଭାଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ କହୁଥାଏ, ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବିଳମ୍ବେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ନ କଲେ ହୈମବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନପାରେ। ଆମ ଯାତ୍ରାପଥ କ'ଣ ଅବ୍ୟାହତ ନାହିଁ? ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କାହାର ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? କନ୍ଦର ଭିତରେ ହିଁ ଆଗକୁ 2 କଦମ ପକାଇ କହିଲା ଟୟ। ସମର୍ପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଖର କଣ୍ଠରେ ଟୟ ପୁଣି କହିଲା, ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ତ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା କରିବେ। ଆମ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଭଳି ଚାଲିଥିବୁ। ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ ଭେଟ କରାଇବ ବା କିଏ? କାହା ସହାୟତାରେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇବା? ରୋହିତ ଏ ସୁଗମ୍ଭୀର ସମ୍ବୋଧନ ଅନ୍ତେ ସମର୍ପଣ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଅନାଇ ରହିଲା। ସତେ ଅବା ସେ ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ହେଲା ସମର୍ପଣ? ପଚାରିଲି। ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖି ଉତ୍ତର ଦେଲା ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆମ ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆପଣ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ? ତେବେ ଭେଟିଥିଲେ କାହାକୁ? ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ତେବେ କିଏ? ସମର୍ପଣର ପ୍ରଶ୍ନ ନିହିତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ମନେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲୁ ଟୟ ଏବଂ ମୁଁ। ସାଧାରଣ ବିସ୍ମୟବୋଧରୁ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲି ସେ କଥା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଅଥଚ ବିସ୍ମୟ, ବିମୂଢ଼, ହତବାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗତାନୁଗତିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟତିରେକ ମୋର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭବକୁ ବୁଝାଇବା ସହଜ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯିବାର ଶିହରଣ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଦିଗ। ତା କଳ୍ପନାତୀତ ଆମର ଏମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ସମର୍ପଣ ଦିଶୁଥିଲା ବିସ୍ମିତ। ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧତାରେ ଅତିବାହିତ ହେବା ଉତ୍ତାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ସମର୍ପଣ ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହେବା ଭଳି ଏହି ଯୁକ୍ତି ଯୋଗେ। ବୁଝୁଛି ହିମାଦ୍ରୀ ବାପା ନିଜେ ତ ଆଉ ନିଜକୁ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଶେଷତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ସେ ପରିଚୟ ହିମାଳୟର ଯୋଗୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ତମେମାନେ ସେ ନାମଟି ଶୁଣିଲ, ସମ୍ଭବତଃ କୃପାକ୍ଷମଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ।
କିନ୍ତୁ ସେ ନାମ ହିମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କର ବୋଲି ତମମାନଙ୍କୁ କେହି ନ କହିଲେ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନଥିଲା। ତମେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଏତେ ଦିନ ବିତାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିନାହଁ ବୋଲି ମୁଁ ବା କେମିତି ଭାବନ୍ତି? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା କହିଲି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଅବଶ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ମୟବୋଧ ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସକାଶେ ମୋ ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ଆସିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଟୟର ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ। ସେ ନୀରବ ନିର୍ନିମେଷ ଅନେଇ ରହିଥିଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ସାବାଳକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ତାର ଆଖି। ସେ ପୁଣି ଆମର ଏଡ଼େ ବିପୁଳ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକିଏ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ବିଶେଷ ଅବିଶେଷ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବିଗଳିତ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲି, ତୁମେ ବି ହୋଇନାହଁ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା। ହସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଦେଲା ସମର୍ପଣ। ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ? ତୁମ ପ୍ରତି? ତୁମେ ଯିଏ ଆମ ହୈମବତୀକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ଅଶ୍ରୁ ସହ ହସ ମିଶାଇ କୃତ୍ରିମ ଧମକଟିଏ ନିକ୍ଷେପ କଲା ଟୟ। କିନ୍ତୁ ମରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ, ଆପଣାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କଲା ସମର୍ପଣ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମନେ ହେଲା କୃତଜ୍ଞତା ବିଗଳିତ କଣ୍ଠରେ, ଅବଶ୍ୟ କାପାଳିକ ଜାହ୍ନବ ମୃତ ଓ ନବଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେବେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିନା ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ହିମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କ ହରିଦ୍ୱାର ଆଗମନ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲ। ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ହସିଲା ସମର୍ପଣ। ମୋ ଅଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ସେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ନୁହେଁ। ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହିତ ଚେତାବନୀ ଠିକ୍। କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲଟି? ସେହି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସମସାମୟିକ ଭାବେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଅହଂର କ୍ରୀତଦାସ ବନିଯାଇ ବିଚରା ରକ୍ତ କପାଳ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ତଥା ଆପଣାର ମୂଢ଼ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାର କୁମ୍ଭୀପାକ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ବନିଯାଇ ହୈମବତୀକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ମରୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ରକ୍ତ କପାଳର ବନ୍ଧୁ କୃପାକ୍ଷମ ଯଦି ଶୁଭାନନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହିମାଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ବା କାହିଁକି ସେ ନାଟକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲା ଏକ ହିଁ ମହାକରୁଣାର ପ୍ଲାବନ, ଯାହାର ଉତ୍ସ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମହାଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତିର ବିଭୂତି ହେଲେ ହୈମବତୀ, ତାଙ୍କ କରୁଣାର ଭାଗୀରଥ ହେଲେ ହିମାଦ୍ରି ବାବା। କୃତଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞ, ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ପକାଇ କହିଲା ଟୟ। ଯଦି ହିମାଦ୍ରି ବାବା ହିଁ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ, ତେବେ ହୈମବତୀ କେଡ଼େ ନିରାପଦ। ବରଂ ହିମାଦ୍ରି ବାବା ନିରାପଦ, ନିରାପଦ ଆମେ ସଭିଏ ହୈମବତୀ ଯୋଗୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଭିଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଶକ୍ତି ହୈମବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ଶେଷତାନ୍ତ୍ରିକ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିମାଦ୍ରି ବାବା ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ, ତାହା ତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗର ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା। ହୈମବତୀଙ୍କ ଭୂମିକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପନୀତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ବିସ୍ମୟ ବା ବିମର୍ଷ ଭାବର ସମ୍ଭାବନାରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି, ହୈମବତୀ ଏହି ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣା ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷ ଯଜ୍ଞ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ହଁ, ଅମରତା ଦିନେ ମଣିଷର ଆତ୍ମାୟତ୍ତ ହୋଇପାରେ ତା ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ତନ୍ତ୍ରର ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରୁ ଓହରି ଆସି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀମାନେ ଅମରତା ସମେତ ନାନାଦି ସିଦ୍ଧିଲାଭ ଦିଗରେ ସେ ମହତ୍ ସୂତ୍ରର ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରୁଥିଲି ମୁଁ,